This is the last topic there in your syllabus. The topic is essay writing. Actually, it's a vast topic because we have very less time. I'm going to discuss just important points. Your job is to read from the textbook and understand it. Let's start discussing this topic, essay writing. Right from 10th class or 7th or 8th class, you are practicing writing skill. You write answer book, answer papers, you write homework, and writing skill is very important skill. So essay writing is, something ahead of just completing homework. While essay writing, while practicing essay writing, you have to be careful about certain things which are very important. You should know different types of essays. You should know which kind of construction. Just as we earlier we have seen passive construction, active construction, direct or indirect speech, direct or indirect narration. Tenses. Which type of tense is suitable? How to write an essay? How to connect our ideas systematically? All these things we have to keep in mind while writing an essay. So essay is a long piece of composition on a theme or a subject. It is self-contained. That is, it has a beginning, a middle, and an end. So keep in mind that essay writing, निबंध जे लिहिणे आहे, essay writing, it is actually composition. एक लिखाण आहे एका पर्टिक्युलर थीमवर, एका विशेष विषयावर आधारित किंवा एखादी थीम दिली असती तुम्हाला, त्या थीमवर आधारित तुम्हाला लेखन करायचं असतं. सो इट इज सेल्फ कंटेन, पूर्ण असतं, परिपूर्ण. एखादा निबंध जेव्हा आपण वाचतो तेव्हा निबंध परिपूर्ण आहे, हा विषयाची हाताळणी व्यवस्थित झालेली आहे असं आपल्याला अनुभवलं पाहिजे, असं आपण अनुभवलं पाहिजे, असं आपल्याला वाटलं पाहिजे. एस्से रायटिंग मध्ये अगदी सुरुवातीला सुरुवात असते, विषयाची सुरुवात केलेली असते बिगिनिंगला. त्यानंतर विषयाची जी मांडणी आहे ती इन डिटेल केलेली असते मिडल पार्ट मध्ये, मध्यभागी, आणि शेवटी कन्क्लुजन असतं एंड पार्टला. सो an essay has a beginning, a middle, and an end. So these are the three parts of an essay. तर एस्सेचे प्रकार किती आहेत? What are the kinds of essay that we have to discuss? There are several kinds of essays, but most of them would fall into one of four types: descriptive, narrative, expository, and discursive. These are the types of essays. Four type आहेत essays चे. एक आहे डिस्क्रिप्टिव्ह म्हणजे वर्णन करणे. नरेटिव्ह म्हणजे एकानंतर एक घटना सांगणे, नरेशन करणे, स्टोरी सांगण्यासारखं. त्यानंतर एक्सपोजिटरी एसे हा जो प्रकार असतो त्यामध्ये थोडासा शोध असतो, पण थोडासा अभ्यास करावा लागतो. आणि डिस्कर्सिव्ह किंवा आर्ग्युमेंटेटिव्ह, यामध्ये तुम्हाला मत मांडायचं असतं आणि जे काही मत तुम्ही मांडता त्याला सपोर्ट करण्यासाठी सगळं काही एसे तुम्हाला लिहावा लागतो. सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ एसे: डिस्क्रिप्टिव्ह, नरेटिव्ह, एक्सपोजिटरी, and discursive. So descriptive essay, these essays, those which we call descriptive essays, these essays describe an object or a place or a person. Here the opening paragraph is written to introduce the general identifying features of the subject that is being described. The paragraphs that follow focus on the more specific aspects and led to the concluding paragraph that would sum up or comment in a general way on the subject. An example would be an essay on your college campus or one on a place that you have visited. तर डिस्क्रिप्टिव्ह एसे कसा असेल की एखाद्या कॉलेज कॅम्पस बद्दल तुम्ही एसे लिहितात किंवा एखाद्या ऐतिहासिक स्थळाला तुम्ही भेट दिलेली आहे, त्या स्थळाबद्दल तुम्ही लिहितात, तर त्याचा इतिहास वगैरे लिहितात. असं डिस्क्राईब करणारं, वर्णन करणारा एसे असतो. त्याला सुरुवात असते, मिडल असतो आणि शेवट असतो. सो इन्फॉर्मेटिव्ह एसे असतो, हा जो इन्फॉर्मेशन देणारा.
डिस्क्राईब करणारा एखादी घटना, एखादा इव्हेंट, एखादा प्लेस, एखादं ठिकाण, हे दिस इज डिस्क्रिप्टिव्ह एस्से. The second type of essay is narrative essay. As the name itself suggests, the aim of the narrative essay is to narrate or report an event. एखादी घटना आहे, ते घटनेबद्दल सगळं वर्णन करून सांगणे, सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत. The arrangement of the essay follows the order in which the events occurred. The narration must be carried to a natural conclusion which satisfies the reader's curiosity. The essay may narrate episodes from history, a legend, or someone's biography, or even such an election or a basketball match, or an incident such as a miraculous escape or a train accident. हे सगळं काही नरेटिव्ह एसेस मध्ये येतं. एखादी घटना तुम्हाला वर्णन करायची आहे, किंवा एखादी ऐतिहासिक घटना आहे ती तुम्ही वर्णन करता, किंवा एखादी लिजंड आहे, एखादी पास्ट स्टोरी ते तुम्ही सांगत आहात, किंवा मग एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनाबद्दल तुम्ही लिखाण करत आहात, एखादी घटना तुम्ही त्याच्या जीवनातली सांगत आहात, किंवा एखादा बास्केटबॉल मॅच तुम्ही जे पाहिलेलं आहे ते तुम्ही सांगत आहात, किंवा इलेक्शन प्रोसेस, एखादी इलेक्शन घटना, इलेक्शन जे काही होतं त्याबद्दल तुम्हाला माहिती द्यायची आहे, किंवा एखादा ऍक्सिडेंट ज्यामधून सुटका झाली तुमची किंवा एखाद्या व्यक्तीची, तर त्याबद्दल सुद्धा तुम्ही नॅरेटिव्ह एस्से लिहू शकता. नॅरेटिव्ह एस्से म्हणजे स्टोरी सांगण्यासारखं आहे, ती कथा सांगण्यासारखं आहे. सो नॅरेटिव्ह एस्से यू कॅन राईट. देन द थर्ड टाइप ऑफ एस्से इज expository essay. Expository essay deals with a subject, or you have to interpret a concept, a term. You need to explain a concept or a term. Its aim is to inform the reader. Expository essay can be written on a wide variety of subjects. For example, healthy eating, quantum computing, or UN and its activities. तर एखादी कॉन्सेप्ट आहे, एखादी संकल्पना आहे, ती संकल्पना तुम्हाला समजून सांगायची आहे, तर एक्सपोजिटरी एस्से लिहावं लागेल. त्या कॉन्सेप्ट बद्दल तुम्हाला अभ्यास करावा लागेल वगैरे वगैरे. आणि त्यानंतर समजा हेल्दी इटिंग, आरोग्यासाठी पोषक असं कोणतं अन्न आहे याबद्दल तुम्हाला लिहायचं असेल, तर तुम्हाला थोडंसं रिसर्च करावं लागेल आणि मग ते एस्से लिहावं लागेल. देन द लास्ट टाइप ऑफ एस्से इज आर्ग्युमेंटेटिव्ह और डिस्कोर्सिव्ह एस्से. आर्ग्युमेंटेटिव्ह एस्से म्हणजे आर्ग्युमेंट म्हणजे मत मांडणे. एखादं मत तुम्ही जर मांडलं तर ते मत तुमचं कसं योग्य आहे हे पटवून सांग, आपलं मत योग्य आहे, बरोबर आहे हे सांगणे, हे समजून सांगणे रीडरला. दिस इज कॉल्ड आर्ग्युमेंटेटिव्ह एस्से. अशा एस्से मध्ये तुम्हाला थोडासा अभ्यास करावा लागेल आणि मत मांडावं लागेल, आणि तुमचं मत कसं बरोबर आहे ते समजून सांगण्यासाठी उदाहरणे, दाखले, वेगवेगळे थेअरीज, जे काही तुम्ही सांगू शकता, जे काही तुम्ही अभ्यास केलेला आहे ते सगळं तुम्हाला सांगावं लागेल. दॅट इज इम्पॉर्टंट. हे महत्वाचं आहे, तुम्ही कसं सपोर्ट करता. सो हिअर आर सम गाईडलाईन्स. इथं एस्से लिहिणाऱ्यांना काही गाईडलाईन्स आहेत. These guidelines we have to read. Beginning a long piece of composition can sometimes seem like a daunting task. Here are a few useful points to remember when writing an article, essay, or any other extended writing composition. General guidelines for all essays. Some guidelines we are going to read now. An essay must have unity of theme. एकाच थीमवर लिहिलं गेलं पाहिजे एस्से. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एकाच थीमवर, वेगवेगळे थीम्स जर तुम्ही एकाच एस्से मध्ये घेतले तर मात्र तुम्ही न्याय देऊ शकणार नाही. देअरफॉर देयर शुड बी ओनली वन सब्जेक्ट, देयर शुड बी ओनली वन थीम. Have your aim clearly set down before you start writing so that you don't wander off the topic. तुम्ही का लिहितात एस्से, तुमचा लिहिण्याचा उद्देश काय आहे ते तुमच्या डोक्यात पाहिजे, आणि तरच तुम्ही इकडं तिकडं भटकणार नाही. अदरवाईज एस्से एका विषयावर लिहायचा आहे आणि दुसरी चर्चा तुम्ही त्या एस्से मध्ये करत बसता. सो दॅट इज जस्ट वॉन्डरिंग अवे फ्रॉम द टॉपिक. तर असं होता कामा नये. टॉपिकशी संबंधित सगळं तुम्ही लिहिलं पाहिजे. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. द बिगिनिंग इंट्रोड्युसेस द सब्जेक्ट ऑफ द एस्से. द मिडल ऑफ द एस्से डेव्हलप्स द थीम and presents the writer's thoughts on it. Finally,
The essay is brought to a close in a suitable concluding passage. मग सुरुवात व्यवस्थित करायची. सुरुवातीलाच तुम्हाला एस्से कोणत्या विषयावर आहे, आधारित आहे ते तुम्हाला सांगावं लागेल. जेव्हा मिडल पार्ट एस्सेचा येतो त्यावेळेस सगळं डिटेल इन्फॉर्मेशन तुम्हाला द्यावी लागेल, एक्सप्लेन करावं लागेल आणि शेवटी स्टेप बाय स्टेप कन्क्लूड करत तुम्हाला तो एस्से आणावा लागेल. You can give emphasis to the main idea in the essay by placing it in a prominent position. For example, the beginning or end, either by giving more space to it or by directly stating it. मग तुम्हाला जे काही महत्त्वाची जे मेन आयडिया आहे, मुख्य संकल्पना आहे, त्या संकल्पनेची चांगली गुंफण करावं लागेल. त्याला संबंधितच तुम्हाला लिखाण करावं लागेल. एक्झाम्पल्स वगैरे जे काही द्याल तुम्ही त्या मेन आयडियाशी संबंधितच तुम्हाला द्यावे लागतील. To ensure that your essay has the quality of balance, the points that are included in it must be given the treatment that they deserve according to their importance. For example, avoid making your introduction so long that there is a delay in your getting to the main point. Examples वगैरे देताना इतके लांबलचक एक्झाम्पल देऊ नका की मेन पॉइंट्सच विसरून जावं, असं नाही. एक्झाम्पल द्यायचं आणि मेन पॉइंट्सला तो एक्झाम्पल कसा रिलेट होतो ते तुम्हाला सांगावं लागेल. So there should be coherent arrangement of ideas. जे काही तुम्ही संकल्पना आहे, आयडियाज आहेत, जे काही स्पष्टीकरण तुमचं आहे, उदाहरणे आहेत, दाखले आहेत, एक्झाम्पल्स आहेत, तुम्ही एक्सप्लेनेशन तुमचं आहे, दॅट शुड बी रिलेटेड विथ दी मेन आयडिया. म्हणून पॅरेग्राफ रायटिंग मध्ये किंवा एसे रायटिंग मध्ये कोहिरन्स असलं पाहिजे, कोहिरंट असलं पाहिजे, हे समतोल असला पाहिजे, समतोल तुम्ही राखलं पाहिजे. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. An essay should not be loosely structured or rambling, and every part should contribute to its total meaning. प्रत्येक पार्ट एस्सेचा तो त्या मेन आयडियाला कंट्रीब्यूट केला पाहिजे. एव्हरी पार्ट ऑफ द एस्से, प्रत्येक पॅरेग्राफ, प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक वाक्य शुड बी रिलेटेड विथ दी मेन आयडिया. जी मेन आयडिया आहे त्याच्याशी संबंधितच तुम्हाला सगळं काही लिखाण करावं लागेल. अँड दी एस्से रायटिंग शुड बी रिटन इन फॉर्मल स्टाईल. अगदी औपचारिक भाषेत तुम्हाला लिहायला पाहिजे. तुम्ही एकदम फॉर्मल लँग्वेजवर येऊ नये. औपचारिक भाषा, ऑफिशियल लँग्वेज, औपचारिक भाषेमध्ये सगळं लिखाण तुम्हाला करावं लागेल. यू हॅव टू राईट डाऊन कम्प्लीट सेंटेन्सेस. यू शुड नॉट यूज एनी कलिक्वल एक्सप्रेशन और स्लँग टर्म. जे काही आपल्या मातृभाषेमध्ये जसे काही प्रत्येक भागाचे वेगवेगळे असे बोलण्याची स्टाईल असते, तशा पद्धतीचे शब्द जे बोली भाषेत असतात ते तसे शब्द आपण अजिबात रायटिंग मध्ये वापरू नये. So our writing should be lucid, clear and should be very formal. फारच फॉर्मल अशी रायटिंग आपण केली पाहिजे. So we have to follow these steps while writing essay. Essay लिहिताना हे steps आपल्याला फॉलो करावे लागतील. First we have to specify the topic, then we have to jot down relevant points, then order the main points as headings, then arrange the remaining points under the main heading to get an outline, then develop the outline into a complete essay. After writing an essay, always read through your draft and revise it, paying attention to clarity and grammatical accuracy. After writing essay, you have to read the draft thoroughly. जे तुम्ही पहिलं लिहिता that is rough draft. पहिल्यांदा लिहिल्यानंतर तो एसे काय असतो, रफ ड्राफ्ट असतं, रफ लिहिलेलं असतं. You have to read it and correct it. तुम्हाला एक दोन जोड वाचावं लागेल आणि ते करेक्शन त्यामध्ये करणं भाग आहे. तुम्ही जर व्यवस्थित करेक्शन केली तर मात्र तो एस्से एका चांगल्या फॉर्म मध्ये येतो. रायटिंग अ डिस्क्रिप्टिव्ह एस्से. In addition to these general guidelines, here are some specific suggestions for writing a descriptive article or essay. इथे काय डिस्क्रिप्टिव्ह तुम्ही एस्से लिहितात किंवा आर्टिकल लिहितात तर खालील दिलेले जे काही बाबी आहेत ते लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. Think about or observe the subject of the description and write down words that describe what it looks like, its parts and features, and how it works. And you have to make this list. एक लिस्ट तुम्हाला तयार करावी लागेल. सब्जेक्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन, ज्या विषयावर तुम्हाला लिहायचा आहे तो सब्जेक्ट तुम्हाला लिहायचा आहे. त्याच्यानंतर त्याच्याशी रिलेटेड जे काही असे टेक्निकल इम्पॉर्टंट महत्वाचे शब्द असतात, दोज वर्ड्स यू हॅव टू राईट डाऊन. आणि वेगवेगळे जे काही तुम्हाला डिस्क्राईब करताना जी काही माहिती त्या एस्से मध्ये टाकायची आहे ती सगळी माहिती तुम्ही लिहून काढायची. आणि त्यानंतर इंट्रोड्यूस द जनरल आयडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ द सब्जेक्ट इन द ओपनिंग पॅरेग्राफ. पहिल्या पॅरेग्राफ मध्ये तुम्हाला
एक जे काही वैशिष्ट्ये आहेत त्या विषयाची, त्या थीमचे, ते तुम्हाला लिहावे लागतील. देन फोकस ऑन द स्पेसिफिक डिटेल्स इन द फॉलोइंग पॅराग्राफ्स. त्यानंतर 1, 2, 3, 4 पॅराग्राफ, 5-6 पॅराग्राफ जे तुम्ही लिहाल त्यामध्ये सगळे स्पेसिफिक डिटेल्स तुम्हाला लिहावे लागतील. सगळे डिटेल्स तुम्हाला लिहायचे आहेत एकानंतर एक. देन choose clear, precise words that convey the exact meaning intended, not a general sense. For example, to describe a tidal wave, the word gigantic should be better choice than merely big. मग प्रिसाइज वर्ड्स, एक्झॅक्ट शब्द तुम्हाला वापरायचे. डिक्शनरी सुद्धा तुम्ही वापरू शकता. लिहिताना थेसारसचा उपयोग तुम्ही करू शकता. थेसारस ही टाईप ऑफ डिक्शनरी असते ज्यामध्ये एकाच अर्थाचे समानार्थी शब्द बरेच दिलेले असतात. सो दॅट थेसारस यू कॅन यूज. त्या थेसारसचा उपयोग तुम्ही करू शकता आणि व्यवस्थित वाचकाला व्यवस्थित समजावं अशा पद्धतीने लिखाण तुम्हाला करायचं आहे. देन अपील टू द सेन्सेस ऑफ द रीडर. डिस्क्राइब हाऊ समथिंग स्मेल्स, फील्स, साऊंड्स, टेस्ट और लुक्स. हे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे टेक्निक तुम्हाला डेव्हलप करावी लागेल की जे रीडर आहे ते रीडरच्या जे काही संवेदना आहेत त्या संवेदना च्या द्वारे त्याला समजलं पाहिजे अशा पद्धतीने लिखाण आपण करायचं. फॉर एक्झाम्पल स्मेल, तर तुम्हाला असं लिहायचं आहे की बॅड स्मेल, यु नो, टच बद्दल लिहायचं आहे. इट इज व्हेरी स्मूथ, सॉफ्ट असे शब्द तुम्हाला वापरावे लागतील. तर असे शब्द वापरले तर जास्त फिलिंग त्या रीडरला असं वाटतं की फारच जवळीकता वाटते आणि the reader reads very interestingly. The reader finds it quite interesting. For mechanisms and processes, remember to use the passive voice. आताच आपण पाहिलेलं आहे की तुम्ही एखादं मेकॅनिझम लिहितात, एखादी प्रक्रिया बद्दल लिखाण करत आहात तर तुम्हाला पॅसिव्ह व्हॉइसचा उपयोग करावा लागेल. फॉर एक्झाम्पल, द एक्झाम्पल इज गिवन हियर. द मशीन इज कनेक्टेड इज passive form of the verb. To sum up or comment in a general way on the subject in the concluding paragraph of the essay. Say, for example, you were to write a describe composition on a house. Here how you might go about it. मग शेवटी समअप तुम्हाला करायचं आहे आणि समजा इथे एक उदाहरण दिलेलं आहे की तुम्हाला एक डिस्क्रिप्टिव्ह एसे लिहायचा आहे, डिस्क्राईब करायचं आहे, वर्णन करायचं आहे एखाद्या घराचं. तर तुम्हाला पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये काय लिहावं लागेल की जनरल इंट्रोडक्शन, एक जनरल इंट्रोडक्शन लिहावं लागेल. सर्वसाधारण सुरुवात तुम्हाला करावं लागेल. त्यामध्ये त्या घराची साईज, ते घर कुठे आहे, त्याचं लोकेशन काय वगैरे वगैरे लिहावं लागेल. पॅराग्राफ 2 मध्ये लिहावं लागेल रूम्स अँड देअर नेम्स, पर्पज, वेअर द हाऊस दे आर लोकेटेड, रूम्स किती आहेत, पर्पज काय त्या रूमचा आणि हे त्या डिटेल्स लिहावं लागतील त्याबद्दल. आणि नंतर मग प्रत्येक रूमचं वर्णन करावं लागेल. तो प्रत्येक रूमचं जसं साईज, कशासाठी ते रूम आहे, कोणत्या कलर आहे वगैरे वगैरे ते सांगावं लागेल. आणि ओपन स्पेस बद्दल नंतर तुम्हाला व्हरांडा आणि गार्डन बद्दल लिहावं लागेल आणि शेवटी कन्क्लूड करावं लागेल ते घर कसं आहे. सो इन दिस वे स्टेप बाय स्टेप यू हॅव टू डिस्क्राईब. मग नरेटिव्ह एसे तुम्हाला लिहायचा. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर रायटिंग नरेटिव्ह म्हणजे नरेट करतात, नरेशन करतात, जशी कथा सांगतो आपण तसं तुम्ही सांगतात, तर तुम्हाला कोणकोणते बाबी लक्षात ठेवले पाहिजे हे इथे दिलेलं आहे. नरेटिव्ह रायटिंग मे रिलेट अ रिअल लाईफ सिच्युएशन ऑर अन इमॅजिन्ड वन. नरेटिव्ह रायटिंग मे रिलेट अ रिअल लाईफ सिच्युएशन. एखाद्या सत्य घटना जी घडलेली आहे त्याबद्दल तुम्ही वर्णन करत आहात की काल्पनिक घटनेबद्दल वर्णन करत आहात हे तुम्हाला आधी ठरवावं लागेल. देन दिस टाइप ऑफ रायटिंग मोस्टली युजेस पास्ट टेन्स. जे नरेट करत आहात, तुम्ही सांगत आहात, कथा सांगत आहात, तर तुम्हाला जनरली पास्ट टेन्सचा उपयोग करावा लागेल. आणि कधी कधी जेव्हा अशी सिच्युएशन येते त्यावेळेस यू हॅव टू यूज प्रेझेंट टेन्स ॲज वेल. मेन्शन द सेटिंग और background, time and place. This is usually provided at the beginning of the narration. For example, on blistering summer afternoon in a tiny village in Patiala. आणि जेव्हा तुम्ही तुम्हाला जेव्हा एखादी स्टोरी सांगत आहात किंवा एखादी घटना तुम्ही सांगत आहात तर तुम्हाला सेटिंग किंवा बॅकग्राऊंड, पार्श्वभूमी काय आहे त्या घटनेची ते तुम्हाला सांगावं लागेल. फॉर एक्झाम्पल, इथं सांगितलेलं आहे की ऑन ए ब्लिस्टरिंग समर, एका अशा उन्हाळ्यामध्ये जेव्हा खूप तापमान होतं आणि पटियाला नावाच्या एका गावामध्ये असं घडलं, अशा पद्धतीने तुम्हाला सुरुवात करावी लागेल. ऑन ए ब्लिस्टरिंग समर आफ्टरनून इन अ टायनी विलेज इन पटियाला, you have to tell like this. It is very dramatic beginning. The action or event of the narrative should be ideally have a beginning, a middle and a clear ending. हे पुन्हा पुन्हा सांगितलेलं आहे
A beginning, a middle, and clear ending. This is particularly preferable when you are just beginning to write such essays. Decide on and stick to a single point of view. एकच एक पॉइंट ऑफ व्ह्यू असला पाहिजे, एकच एक सेंट्रल पॉइंट असला पाहिजे ज्याच्या अवतीभोवती तुम्ही जे काही लिखाण तुम्ही करतात, एसे लिहितात, त्याच विषयावर आधारित तुम्ही लिखाण केलं पाहिजे. प्रत्येक वाक्य त्या विषयाला अनुसरून असलं पाहिजे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. The sequencing of events is usually done in the order of their occurrence in theme. However, you could sometimes begin at the ending or in the middle of a narrative for dramatic effect. Spoken communication may be presented within your essay in either direct or indirect speech or in a mixture of both. Spoken communication, जे काही डायलॉग्स आहेत, जे काही संभाषण आहे, ते संभाषण तुम्हाला जर एसे मध्ये लिहायचं असेल तर एकतर इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये लिहा किंवा मग ब्रॅकेट, कॉमा, डबल इन्व्हर्टेड कॉमा वगैरे वापरून त्या फॉर्म मध्ये, स्पीच फॉर्म मध्ये, डायलॉग फॉर्म मध्ये सुद्धा तुम्ही लिहू शकता. कीप इन माइंड दिस. आणि डू नॉट फॉरगेट टू यूज व्हरायटी ऑफ सेंटेन्सेस, टाइप्स अँड व्होकॅब्युलरी टू अवॉइड मोनोटनी. जे एक सारखेपणा जर तुमच्या लिखाणात येत असेल तर बोरिंग होतं. म्हणून वेगवेगळ्या टाइपचे सेंटेन्सेस, व्होकॅब्युलरीचा वापर वेगवेगळा, अशा पद्धतीने तुम्ही जर केलं तर that becomes very interesting. सगळं इंटरेस्टिंग होईल. रायटिंग अँड एक्सपोजिटरी एसे. आता एक्सपोजिटरी एसे तुम्हाला लिहायचा. एक्सपोजिटरी एसेचा अर्थ होतो की एखादी आयडिया, एखादी संकल्पना तुम्हाला समजून सांगायची आहे, डिस्कवर करायची आहे, शोधून सांगायची आहे, समजून सांगायचं आहे हे कसं घडतंय एकंदरीत, दॅट यू हॅव टू टेल. सो हिअर आर सम गाईडलाईन्स. काय गाईडलाईन्स आहेत? रिस्क गाईडलाईन्स आहेत, हे लक्षात घ्या. रिसर्च युअर चूजन टॉपिक बिफोर यू बिगिन रायटिंग युअर एसे. रिसर्च, सगळी माहिती तुम्हाला संग्रहित करावी लागेल ज्या विषयावर तुम्ही एक्सपोजिटरी एसे लिहिणार आहात. एक्सपोज करणे म्हणजे समजून सांगणे, म्हणजे जे काही हिडन आहे, जे काही लोकांना माहित नाही ते लोकांपर्यंत पोहोचवणे, जे माहित नाही ते समजून सांगणे. तर असं जर तुम्हाला समजून सांगायचं असेल तर थोडंसं रिसर्च करावंच लागेल. रिसर्च म्हणजे न्यूजपेपर वाचणे, मॅगझिन्स वाचणे, माहिती गोळा करणे, इंटरनेटवर गुगल करणे, इंटरनेटवर माहिती संग्रहित करणे, सगळ्या बाजूने त्या विषयाचा अभ्यास करणे आणि त्यानंतर ती मांडणी करणे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो यू हॅव टू रिसर्च युअर टॉपिक, व्हिजिट लायब्ररी, use internet, discover information, write down the points, and then start writing the essay. Plan your research. What is purpose of the essay? What do you intend to include, and what will you leave out? How comprehensive will your treatment of the topic will be? All that you have to tell it. जे एसे तुम्हाला प्लॅन करावं लागेल, तुम्हाला सांगावं लागेल की एसेचा पर्पज काय आहे, तुम्ही त्यामध्ये काय लिहू इच्छिता, तुमचा उद्देश काय लिहिण्याचा, कोणते पॉइंट्स तुम्हाला कव्हर करायचे आणि कोणते सोडून द्यायचे, तुमचा एसेचं स्कोप काय आहे, लिमिटेशन काय आहेत आणि तुम्ही काय सोडून दिलेलं आहे ते सुद्धा तुम्हाला मेन्शन करावं लागेल. थिंक युअर ऑडियन्स, थिंक अबाउट युअर ऑडियन्स. हू इज द इंटेंडेड रीडर? हाऊ मच डज शी और ही ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक? Will she or he understand what you are saying if you use jargon or technical terminology? Remember to write in such a way as to match the knowledge and language level of the intended reader. जो काही तुमचा रीडर आहे, ज्या वाचकासाठी तुम्ही लिहित आहात, तो वाचक कोण आहे, त्या वाचकाला समजेल का टॉपिक, आणि तुम्ही जे काही एसेज मध्ये असे काही टेक्निकल वर्ड्स वापरत आहात, टेक्निकल, समजा तुम्ही एखाद्या मशिनरी बद्दल लिहित आहात तर काही टेक्निकल टर्म्स येतील, किंवा एखाद्या डिसीज बद्दल लिहित आहात, त्या डिसीजशी संबंधित काही असे टर्म्स येतील, मेडिकल टर्म्स येतील, ते मेडिकल टर्म्स एक्सप्लेन करायला पाहिजे, नोट्स द्यायला पाहिजे तुम्ही फुट नोट्स मध्ये, किंवा ते टेक्निकल टर्म्स वापरलं तर कॉमा देऊन समोर त्या टेक्निकल टर्मचा अर्थ काय होतो, दॅट यू हॅव टू मेन्शन. हे सगळं काही क्लिअर केलं तरच वाचकाला हे समजेल. आपण जे काही लिहितो त्याला कोणी वाचणारं असतं. जे काही तुम्ही आन्सर लिहिता ते सुद्धा वाचणारा एक्झामिनर असतो. तसं तुम्ही जेव्हा रिपोर्ट लिहिता, रिपोर्ट वाचणारा सुद्धा एखादा व्यक्ती असतो आणि वाचक असतो, आणि वाचकासाठी आपण लिहितो. जितके वाचके जास्तीत जास्त लोक तुमचा एसे वाचतील तितकं तुमचं एसे चांगलं आहे असं समजावं लागेल. तुम्ही स्वतःसाठी लिहित नाही हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. Follow the general guidelines mentioned earlier, note down relevant points, organize the points into an outline, develop the outline into an essay by expanding the points. एक जनरल गाईडलाईन्स जे आहेत ते जनरल गाईडलाईन्स तुम्ही फॉलो करायला पाहिजे. महत्वाचे जे रिलेव्हंट पॉइंट्स आहेत ते पॉइंट्स व्यवस्थित लिहिलं पाहिजे, त्याला सिस्टमॅटिकली ऑर्गनाइज केलं पाहिजे,
and then you should start writing. लिहिण्याच्या आधी खूप विचार करून अभ्यास करून जर तुम्ही लिहिलं तर तुमच्या लिहिण्यामध्ये लिखाणामध्ये फ्लुएन्सी येते. चांगल्या व्यवस्थित तुम्ही लिहू शकता, सिस्टमॅटिकली तुम्ही लिहू शकता. आणि जर अभ्यास केला नसेल तर मात्र तुम्हाला एक वाक्य लिहिलं की थांबावं लागेल, पण दुसरं वाक्य लिहिलं की पण थांबावं लागेल. अशा पद्धतीने फार स्लो रायटिंग होऊन जाईल, डल रायटिंग होऊन जाईल. देअरफॉर बेटर टू स्टडी द टॉपिक वेल. चांगल्या पद्धतीने रिसर्च करून तो टॉपिक चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करून तुम्ही जर लिखाण करत असाल तर त्या लिखाणामध्ये इन्फॉर्मेशन येते आणि तुम्ही इझिली लिहू शकता. सो स्टडी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर रायटिंग एक्सपोजिटरी एसे. Remember to maintain the quality of unity, balance, coherence, and do not deviate from the theme. This is very important. तुमचं जे काही थीम आहे, जे टॉपिक आहे त्यापासून दूर जाता कामा नये. त्या थीमशी, त्या टॉपिकशी रिलेटेडच लिखाण करायचं. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. An expository essay could include citations of sources that you have referred to when researching your essay. It is a good idea to make a note of the details of the sources of information you use in your essay. You could provide these to your reader, for example, as footnotes or endnotes. आताच मी तुम्हाला जसं सांगितलेलं आहे की जे काही तुम्ही सोर्सेस वापरलेले आहेत, जिथून माहिती कलेक्ट केलेली आहे, ते सगळं काही संदर्भ सूचीमध्ये तुम्ही देऊ शकता किंवा फुटनोट्स खाली नोट्स सांगू शकता, देऊ शकता. सो दॅट बिकम्स व्हेरी इंटरेस्टिंग. अशा पद्धतीने तुम्ही जर लिहिलं तर दॅट बिकम्स इंटरेस्टिंग. भविष्यकाळात जर तुम्ही प्राध्यापक बनले किंवा एखाद्या कंपनीमध्ये लागले जिथं रिसर्च तुम्हाला करावं लागत असेल तर अशा पद्धतीचे रिसर्च एसेस तुम्हाला लिहावे लागतील. सो इफ यू प्रॅक्टिस हिअर ओनली, इथंच तुम्ही जर प्रॅक्टिस केली, दॅट विल बी अ व्हेरी नाईस थिंग, व्हेरी एक्सलंट थिंग. So the next topic, next type of essay is argumentative essay or discursive essay, discourse. एखाद्या विषयावर आपलं मत मांडणे डिटेल मध्ये आणि वाचकाचं मन परिवर्तित करणे आणि आपण जे म्हणत आहोत ते योग्य म्हणत आहोत हे त्याला पटवून सांगणे. That is an argumentative essay. So here are some guidelines for that. State clearly the issue in the introductory paragraph. Introductory paragraph मध्ये clearly mention करा. Next, state the main thesis. जे काही महत्वाचा तुमचा जे काही मत तुम्हाला मांडायचं आहे ते मत तुम्ही मांडा. जे काही तुम्हाला ठामपणे सांगायचं आहे की हे असं आहे ते ठामपणे तुम्ही एका वाक्यात, दोन वाक्यात सांगा. आणि जे काही तुम्ही ओपिनियन मांडलेलं आहे, जे काही मत तुम्ही मांडलेलं आहे ते मत कसं योग्य आहे, तुमचे विचार कसे बरोबर आहेत हे समजून सांगण्यासाठी बाकीचा अभ्यास आणि बाकीची मांडणी तुम्हाला करावी लागेल. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मेक शुअर दॅट arguments should appear in logical sequence. लॉजिकल सिक्वेन्स मध्ये सगळे आर्ग्युमेंट्स तुमचे आले पाहिजे त्या लिखाणामध्ये. आणि यूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स, कनेक्टिंग वर्ड्स. काही कनेक्टिंग कोऑर्डिनेटर्स, सबऑर्डिनेटर्स सुद्धा असतात, जसं सेकंडली, फर्दरमोर, नेव्हरदीलेस, thus, eventually. There are so many such connecting words that you have to use to link sentences, to link your paragraphs. So use active voice as much as possible. इथं तुम्हाला ऍक्टिव्ह व्हॉइस वापरावं लागेल. आर्ग्युमेंटेटिव्ह एसे मध्ये ऍक्टिव्ह व्हॉइस वापरावं लागेल आणि बाकीचं जे एसेज आहेत दुसरे त्याच्यामध्ये पॅसिव्ह फॉर्म तुम्हाला वापरावं लागेल. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अबाउट आर्ग्युमेंटेटिव्ह एसे. आता एक सॅम्पल दिलेलं आहे एसेचं, दॅट वी हॅव टू रीड. सॅम्पल एक एसे आहे. Here is an illustration of the topic you can take while writing an essay. The topic is machine civilization. civilization संस्कृती, यंत्र संस्कृती. तर यंत्र संस्कृतीवर, मशीन सिव्हिलायझेशन या टॉपिकवर तुम्हाला एसे लिहायचं आहे. तर काय काय प्रिपरेशन तुम्ही कराल पहा. ए शॉर्ट हिस्टॉरिकल नोट, म्हणजे मशीन सिव्हिलायझेशन वर तुम्हाला लिहायचं आहे. यू हॅव टू राईट डाऊन फर्स्ट एक शॉर्ट हिस्ट्री तुम्हाला लिहावी लागेल. आणि त्या शॉर्ट हिस्ट्रीमध्ये इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन टू अर्ली 19th century, लेट 19th century, जे काही इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन झालं होतं त्याबद्दल थोडीशी माहिती तुम्हाला द्यावी लागेल. मशीन सिव्हिलायझेशन म्हणजे काय, मशीनचा वापर डेली आपण कसा करतो, मशीनमुळे काय काय फास्ट आपलं जीवन बनलेलं आहे त्याबद्दल तुम्हाला सांगावं लागेल. फर्दर ऍडव्हान्टेजेस ऑफ मशीन सिव्हिलायझेशनचे काय काय फायदे आहेत, काय काय मशीन सिव्हिलायझेशनचे नुकसान आहेत हे तुम्हाला सगळं सांगावं लागेल. आणि अशा पद्धतीने सगळे नोट्स तयार केल्यानंतर मग तुम्हाला रायटिंग सुरू करावं लागेल. सो इथं एक आर्ग्युमेंटेटिव्ह, इथं मशीन सिव्हिलायझेशन आधारित आहे एसे आहे.
सो इट इज क्वाईट लॉंग एसे, बराच लॉंग असा एसे आहे हा. सो हा लॉंग एसे तुम्ही वाचून काढावा असं मला वाटते, कारण हे फक्त डिस्कस करून काहीच फायदा नाही, फक्त मी वाचन करून काय फायदा नाही. फक्त जे स्टेप्स आहेत ते स्टेप्स पुन्हा एकदा सांगतो तुम्हाला, की मशीन सिव्हिलायझेशनवर एसे जर लिहायचं असेल तर आधी ऐतिहासिक जी भूमी आहे, पार्श्वभूमी आहे या टॉपिकची ती इथे लिहिलेली आहे. त्यामध्ये इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन टू अर्ली 19th सेंचुरी, या 19व्या शतकामध्ये इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन, औद्योगिक क्रांती हे झाली होती. ते औद्योगिक क्रांती घडल्यामुळं मशीन्सला महत्व आलं इन लेट 19th सेंचुरी अँड 20th सेंचुरीमध्ये. हे तुम्हाला सांगावं लागेल. मशीनमुळं कसं फायदा होतो, आधुनिक काळ कसा बदलला, मशीनचा जो उपयोग आहे तो आपल्या डेली दररोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये कसा होतो, आणि मशीनमुळं कसं जग स्मॉल झालं, म्हणजे जवळ आलं. आपण विमान आहे हे सुद्धा एक मशीनच आहे, जहाज आहे हे सुद्धा एक मशीन आहे. त्यामुळे काय झालं, कम्युनिकेशन फास्ट झालं. आता तर पाहतो आपण की इंटरनेटमुळं किंवा मोबाईल्समुळं, फोनमुळं अजून जग जवळ आल्यासारखं वाटतं आपल्याला. कोणत्याही देशात कोणत्याही कोपऱ्यात व्यक्ती राहत असला तरी त्याला आपण बोलू शकतो. सो लाईफ बिकम व्हेरी फास्ट, कम्युनिकेशन बिकम व्हेरी फास्ट. मशीनचे बरेच असे ॲडव्हांटेजेस आहेत, फायदे आहेत. दोज ॲडव्हांटेजेस यू शुड नोट इट डाउन. लक्झरियस लाईफ, अबंडन्स, फास्टर ट्रॅव्हलिंग, ट्रॅव्हल बाय सी, लेजर अँड एंटरटेनमेंट, वेळ खूप मिळालेला आहे. रेडिओ, सिनेमा, टेलिव्हिजन, बुक्स, मॅगझिन्स, ई-बुक्स, ऑल दोज थिंग्स आर देअर. आणि डिसएडव्हांटेजेस सुद्धा काही आहेत, जसं क्वालिटी ऑफ लाईफ ह्याज पालन, फार मेकॅनिकल यंत्रासारखं माणूस आता सध्या जगत आहे जीवन. पोल्युशन वाढलेलं आहे, प्रदूषण वाढलेलं आहे, नॉईज पोल्युशन वाढलेलं आहे, आणि मनुष्य फार स्पीडनं काम करायची इच्छा त्याची आहे. अँड वी आर डिपेंडेंट ऑन मशीन. मशीन शिवाय आपण काहीच करू शकत नाही. 100% आपण मशीनवर डिपेंडेंट आहोत. हे सगळं काही अभ्यास तुम्हाला करावा लागेल. देन यू हॅव टू स्टार्ट. तर तुमच्यासाठी हे होमवर्क आहे. मशीन सिव्हिलायझेशनवर हा जो एस्से आहे पुस्तकात दिलेला, यू हॅव टू रीड द एस्से अँड दीज पॉइंट्स यू हॅव टू ऑब्झर्व. ही पॉइंट्स तुम्हाला ऑब्झर्व करायचे आहेत. आणि त्यानंतर आफ्टर दॅट यू हॅव सम अदर एक्सरसाइज ॲज वेल. दुसरे सुद्धा एक्सरसाइज इथं आहे, दॅट यू हॅव टू अटेम्प्ट. इथं एक्सरसाइज दिलेला आहे. इथं एस्से प्लॅन करायचा आहे तुम्हाला. इथं पॉइंट्स दिलेत, असे पॉइंट्स तयार करायचे आहेत आणि त्यानंतर एस्से लिहायचा आहे. सो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज यू हॅव टू कम्प्लीट. इथं मला वाटतं तुम्ही यू हॅव टू रीड दी बुक ॲट होम अगेन अँड अगेन. 3-4 वेळा 5 वेळा हे पुस्तक वाचा घरी, तरी सगळे आयडियाज क्लिअर होतील. ओके, सो युअर सिलेबस इज कम्प्लीट नाव. I stop here. Thank you very much for attending the classes, online classes. Once again, I thank you and stop here. I stop here.